Hello, good morning all. Now we will be learning about nitrogen cycle. Coming to the introduction, about 72% of atmosphere consists of nitrogen. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ 72% ഗ്യാസസിലും വെച്ച് ഓൾ ഗ്യാസസിലും വെച്ച് 72% നൈട്രജൻ ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നേച്ചറിൽ നൈട്രജൻ ഓർഗാനിസംസിൽ നൈട്രജൻ എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ. പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആയിട്ടാണ് നൈട്രജൻ കൂടുതലും ഉള്ളത്. And this nitrogen is not directly taken by the animals or plants from atmosphere. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജൻ നേരിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും നൈട്രജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ 4 key processes for this nitrogen cycle. നൈട്രജൻ സൈക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ, സെക്കൻഡ് വൺ അമോണിഫിക്കേഷൻ, നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ. So we'll look into these 4 steps one by one. First step, it is nitrogen fixation. It is the process of conversion of gaseous nitrogen into fixed or combined forms, that is ammonia or organic nitrogenous compounds. Abum this conversion of gaseous nitrogen അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള നൈട്രജനെ കമ്പൈൻഡ് ഫോംസ്, പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൈൻഡ് ഫോംസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് വഴി അമോണിയയും പിന്നെ ബാക്കി ഓർഗാനിക് നൈട്രജനൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക. These nitrogen fixing microorganisms are called diazotrophs and the phenomenon is known as diazotrophy. The microorganisms that are capable of converting this atmospheric nitrogen into this combined form is known as diazotrophs. Nitrogen fix ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിക്സേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിവുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ ഡയസോട്രോഫ്സ് എന്നും, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ കമ്പൈൻഡ് ഫോംസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രക്രിയനെ നമ്മൾ ഡയസോട്രോഫി എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയസോട്രോഫി വഴി എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 90%, more than 90% of all the nitrogen fixation is affected by these organisms. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡയസോട്രോഫ്സ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ്റെ 90% നടത്തുന്നത്. So these diazotrophs may be free living as well as symbiotic microorganisms. ഈ പറഞ്ഞ diazotrophs, that means the microorganisms that are capable of converting this atmospheric nitrogen into combined forms. microorganisms free living ആവാം, symbiotic ആവാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിംബിയോസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈക്രോബിയൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ ഡയസോട്രോഫ്സ് മേ ബി ഫ്രീ ലിവിങ് ആസ് വെൽ ആസ് സിംബിയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. ഫ്രം നൗ ഓൺ വി വിൽ ബി denoting these microorganisms as this with the annotation given in the brackets, that is MOS. So the microorganisms involved in nitrogen fixation may be free living, that is non-symbiotic or symbiotic. The microorganisms coming under the non-symbiotic category which are capable of nitrogen fixation are cyanobacteria, Anabaena, Nostoc, Azotobacter, Bergeracia and Clostridium. I repeat, cyanobacteria, Anabaena, Nostoc, Azotobacter, Bergeracia and Clostridium. These are the non-symbiotic or free-living microorganisms that are diazotrophs. And the symbiotic diazotrophs are Rhizobium, that are associated with leguminous plants. We have studied in the previous classes that the pea plants, that are leguminous plants, they are having this root nodules. Root nodules are the
which is colonized by this Rhizobium species. Rhizobium species വരുന്ന microorganism, bacterium ഈ leguminous plants ന്റെ roots root nodules ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ Rhizobium is capable of fixing atmospheric nitrogen and make this nitrogen available to these plants. And similarly, there is another microorganism, that is Frankia. They are associated with dicotyledonous plants. That is, they are also known as actinorhizal plants. Actinorhizal plants associated with Frankia, and certain Azospirillum species which are associated with cereal grasses. These three types of microorganisms, Rhizobium, Frankia and Azospirillum, they are involved in the nitrogen fixation. Okay. Then coming to the second process, second important process of this nitrogen cycle, ammonification. Ammonification, it is the, as the name indicates, it is the process of formation of ammonia. Coming to the detail, during organic matter decomposition, the complex organic nitrogen is rendered by microorganisms into more labile organic form, and this process is called nitrogen mineralization. Organic matter decomposition ന്റെ സമയത്ത്, അതായത് dead and decaying matter ന്റെ decomposition ന്റെ സമയത്ത്, which is done by microorganisms. അല്ലെ, decomposition നടത്തുന്നത് decomposers എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന microorganisms ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കേയിങ് മാറ്ററിലുള്ള ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ അവരുടെ സെൽസിലൊക്കെ നൈട്രജൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഓരോ ഫോമാക്കി ആ ഓർഗാനിസംസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓർഗാനിക് നൈട്രജനെ ബാക്കിയുള്ള, ഇപ്പം അവർ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ലബൈൽ ഓർഗാനിക് ഫോമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയനെ, ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നൈട്രജൻ മിനറലൈസേഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് മിനറലൈസേഷൻ, അമോണിയ ആൻഡ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ്. അപ്പോൾ ഈ മിനറലൈസേഷൻ വഴി അമോണിയയും നൈട്രേറ്റ്സുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അമോണിയയിലെ നൈട്രേറ്റ്സിലൊക്കെ നൈട്രജനും ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡീകമ്പോസിങ് മാറ്റേഴ്സ്, ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് നൈട്രജനെ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് ഫോം ആക്കി മാറ്റി, സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് ഫോമായ അമോണിയയും നൈട്രേറ്റ്സും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മിനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മിനറലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് അമോണിയ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ, ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഫ്രം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് അമ്മോണിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് സിംപ്ലർ ഫോം ആയിട്ടുള്ള അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് എറോബിക് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ അമോണിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇനി the net change in the amount of inorganic nitrogen is expressed as follows. നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈട്രജൻ മിനറലൈസേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അമോണിഫിക്കേഷൻ വഴി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനോർഗാനിക് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് organic nitrogen mineralized minus sum of the Na, Np, Nl and Nd. And ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളത് ഇവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് Na? It is the nitrogen assimilated by microorganism. Np is the nitrogen removed by plants. നൈട്രജൻ അസിമിലേറ്റഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് മൈക്രോബ്സ് മിനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനും അവർ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കും. ലൈക്ക് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി അവരുടെ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കും. അത് പിന്നെ റിമൂവ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ്, നൈട്രജൻ റിമൂവ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അവരുടെ സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അവർ കുറച്ച് നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കും. ആൻഡ് നൈട്രജൻ ലോസ്റ്റ് ബൈ ലീച്ചിങ്, NL. ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിൽ വാട്ടർ അധികമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സോയിലൊരു
വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനും കൂടുതൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാട്ടർ റൺ ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഒഴുകിപ്പോവും. ആ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനൊപ്പം കുറച്ച് നൈട്രജൻ കൂടി നഷ്ടപ്പെടും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ND, ഇറ്റ് ഈസ് ദി നൈട്രജൻ വോളറ്റൈലൈസ്ഡ് ബൈ ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ. ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ട്. ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിക് ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് ഫോം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് നൈട്രജൻ. അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗേഷ്യസ് നൈട്രജൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ 4 തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ മൈനസ്, എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം? ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ മിനറലൈസ്ഡ്, ഒരു ഡീക്കേയിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കിയ മിനറലൈസ് ചെയ്ത നൈട്രജൻ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഈ 4 കൂട്ടരും എടുത്തിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നൈട്രജന്റെ എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ. The microorganisms involved in bacteria are microorganisms involved in this process. ഈ പറഞ്ഞ അമോണിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ബാക്ടീരിയ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് സ്യൂഡോമോണാസ്, ബാസില്ലസ്, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം, സെറേഷ്യ, മൈക്രോകോക്കസ് എക്സിട്ര. ഫംഗൈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആസ്പെർജില്ലസ്, മ്യൂക്കർ, പെനിസീലിയം, റൈസോപ്പസ് എക്സിട്ര. ആക്ടിനോമൈസിറ്റസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ആക്ടിനോമൈസിസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ, മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 90% മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി 10% വരുന്നതാണ് ലൈറ്റനിങ് ഒക്കെ വഴി വരുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ നൈട്രജൻ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദി മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ. സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബൈ ദ ഡയസോട്രോപ്സ്, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അമോണിഫിക്കേഷൻ, ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ ഇൻ ടു മോർ ലബൈൽ ഫോം. അതിനെയാണ് ആൻഡ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയനെയാണ് അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവോൾവ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ, ആക്ടിനോമൈസിറ്റസ്. ഓക്കെ, now coming to the third step of third key process of the nitrogen cycle, it is nitrification. Nitrification is the oxidation of ammonium to nitrite and then to nitrate is called nitrification. നമ്മൾ അമോണിഫിക്കേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അമോണിയം അല്ലേ, ആ അമോണിയത്തിനെ ആദ്യം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ടും പിന്നീട് നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ nitrification എന്ന് പറയുന്നത്. So nitrite contains 2 oxygen, that is NO2, and nitrite is NO3. This nitrification, it is an aerobic process by autotrophic bacteria. The previous step we had studied that it is also an anaerobic process, but it is carried out by heterotrophic bacteria. Here it is carried out by autotrophic bacteria. That means they derive energy for their own use from this process. The nitrate is also produced in manure piles during sewage processing and in marine environment. നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ല നൈട്രിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ occurs in manure piles, വളം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ സിവേജ് പ്രോസസ്സിങ്, സിവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത്, പിന്നെ മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റിലൊക്കെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻവോൾവ്, ദേ ആർ നോൺ ആസ് കീമോലിത്തോട്രോപ്സ്. Chemolithotrophs means the microorganism that derive energy from the chemical compounds. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ chemolithotrophs എന്ന് പറയുന്നത്. They derive energy through 2 processes. This nitrification is carried out by 2 steps. 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നൈട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, അമോണിയം ആദ്യം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ നൈട്രൈറ്റ് ദെൻ കൺവേർട്ട്സ് ഇൻ ടു നൈട്രേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ്
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ടു nitrite NO2 and then the conversion of this nitrite to nitrate. So the first step, conversion of ammonium to nitrite, അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോസോമോണാസ്, നൈട്രോസോകോക്കസ്, നൈട്രോസോസ്പൈറ, നൈട്രോസോവിബ്രിയോ etc. These are the bacteria which are involved in the conversion of ammonium to nitrite. And the second group of bacteria which are involved in the conversion of this nitrite to nitrate are Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira, etc. And the fungus involved is Aspergillus flavus. ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇത് നൈട്രോബാക്ടർ, നൈട്രോകോക്കസ്, നൈട്രോസ്പൈറ എക്സെട്ര. അപ്പം നമുക്ക് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മറ്റേ അമോണിയം നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രോസോ, ആ സോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻസേർഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ആ സോ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് നൈട്രോബാക്ടർ, നൈട്രോകോക്കസ്. മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ നൈട്രോകോക്കസിന് പകരം അവിടെ നൈട്രോസോകോക്കസ്. Here there is the representation of this conversion. Ammonium, it is converted by nitrosomonas into nitrite, and this nitrite is then converted into nitrite by nitrobacter, different species. So the net reaction is as follows. The ammonia combines with oxygen to form nitrite, to hydrogen ions, water, and then energy. And this nitrogen in the presence of oxygen is converted into nitrate and energy. This is all about nitrification. Then coming to the last process of this nitrogen cycle, it is denitrification. Denitrification, it is the conversion of the nitrates and nitrites into the gaseous form of nitrogen or elemental nitrogen or molecular nitrogen. നൈട്രൈറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൈറ്റിലുള്ള നൈട്രജനെ ഗാഷിയസ് ഫോമിലുള്ള നൈട്രജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോബിയൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് nitrates and nitrites with the liberation of molecular nitrogen and nitrous oxide is called denitrification. അപ്പം നൈട്രേറ്റും നൈട്രൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജനെ നമ്മളെല്ലാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീനൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ volatile and so they are lost to atmosphere. These molecular nitrogenum nitrous oxide ഒക്കെ gaseous ഫോമിലുള്ളതാണ്. So it escapes into the atmosphere. The representation of this reaction is nitrate or nitrite is converted by Pseudomonas or Bacillus or other denitrifying bacteria to nitrogen gas. The microorganisms involved are comes under the bacterial group. They are Pseudomonas, Bacillus, Thiobacillus denitrificans, Parococcus, Chromobacterium, Corynebacterium. These are the bacteria involved in the denitrification, or these are the denitrifying bacteria. And the fungi and actinomycetes are not involved in this process. So, to conclude, the key process of nitrogen cycle are: first one, nitrogen fixation. The atmospheric nitrogen is fixed by the diazotrophs into available forms, that is ammonium or other combined forms of nitrogen, and this nitrogen is rendered into more labile form, or the organic complex organic nitrogen in the decomposing decaying matters is converted into more labile form, and that is ammonia.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ then these ammonia is converted into nitrites and then to nitrates. അതിനെ നമ്മൾ nitrification എന്ന് പറഞ്ഞു. Then ഈ nitrates and nitrates are again converted into the gaseous form. Nitrogen and nitrous oxide ആക്കി മാറ്റും. ആ പ്രോസസ്സിനെ denitrification എന്ന് പറഞ്ഞു. Then this is the nitrogen cycle. The nitrogen in the atmosphere. Nitrogen in the atmosphere is fixed by nitrogen fixation. Nitrogen fixation occurs and it is done by symbiotic and non-symbiotic. Symbiotic bacteria that are present in the plant roots. The nitrogen fixation done by the bacteria present in the plant roots, that is by symbiotic nitrogen fixation. They produce ammonium, and the free living or non-symbiotic soil bacteria also produce ammonia from the atmospheric nitrogen. And this ammonium, it is converted into nitrites and nitrates by nitrifying bacteria, and thus the nitrates formed, a portion of these nitrates are assimilated by the plants. Assimilated means they are used for their cellular activities. Plants use these nitrates for their cellular activities or incorporating into their cells. And some of the nitrates are converted back into the gaseous nitrogen, or it is lost into the atmosphere as a molecular nitrogen form, and that is done by denitrifying bacteria by the process denitrification. And the other nitrates, they are assimilated by the plants, and plants incorporate these nitrates into their cellular forms. That means here it is given the nitrogen containing organic compounds. And the animals get this nitrogen from plants by consuming the plants, and the animals also use the nitrogen for their cellular activities and for thus form nitrogen containing organic compounds. And when these animals and plants are dead and decayed, the decomposers come into action, and they convert this organic form of nitrogen into simpler form, that is ammonium, which is then converted into nitrates and so on. Thus the cycle continues. Okay, thank you for listening. Bye.